Viewers, welcome back to our program. जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम होर अगे दंदे अज दे अगले इशू दे नाल जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो साडे मित्र शेख साहब मरहूम वो अक्सर ये कहंदे सी कि जदों तुहानू किसी पासे कामयाबी मिल रही है तुसी किसी पासे पेशकदमी कर रहे हो जी तो फिर बजाय कि तुसी उसे सैलीब्रेशन च गवाचण दे ये देखो कि दुश्मन की करेगा, बिल्कुल दुश्मन की सोच रहे जी ते दुश्मन का अगला स्टैप की होएगा। सो ਜ਼ਾਹਰ है भी जदों बाहरले सिखां ने गुरुद्वारियां च इंडियन एंबेसडर्स कौंसलेट उन्हां दे स्टाफ दुमछल्ले RSS दे फीले इन्हां सारियां दी एंट्री दे उत्ते पाबंदी लाई ते ये एक ऐसा कदम सी जिन्हें इंडियन स्टेट और उन्हां दी एंबैसियां कौंसलेटां नूं जिहड़ा है वो चौंका दिता है क्योंकि बहुत सारे हुण इन्हां ने अपने विच आंडे हर थां रखे हुए ने जी हर मूव बारे ये अचानक ही शुरू हो गया। आस्ट्रेलिया चो कैनेडा चो आउंदे आउंदे जदों तक ये एक पूरी मूवमेंट बन गया इन्हां लई उहनूं उस वेले रोकना औखा हो गया। इसलिए इन डेस्परेशन उन्होंने धार्मिक कार्ड खेलना शुरू किया पहला कि अपने टुचियां राही देखो जी गुरुद्वारियां ते पाबंदी गुरुद्वारे तो सब लिए खुले हुंदे ने दूजे हालांकि ऑर्गेनाइजर्स ने इस प्रोटेस्ट दे कहा भी असीं किसी दी गुरुद्वारे आण ते पाबंदी नहीं है लेकिन असीं इन्हां रैकगनाइज नहीं साडे इंटरफेयर नहीं अपनी एंबैसियां कौंसलेटां च बैठण और ਜ਼ਾਹਰ है भी उस तो बाद ही ये सारा दौर असीं देखदे हो जग्गी जौहल दा मुद्दा होए किवें उन्हां ने डायस्पोरा सिखां नूं उस दे विच फसाया। उस तो पहला कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर दी विजिट उस तो बाद उहनूं असीं अक्सर डिस्कस करदे और हुण जदों असीं 19 मई दा फ्रीडम मार्च जां उस तो पहला जिहड़ी एक्टिविटी न्यूयॉर्क च सिख डे पैरेड जिहड़ी ਜ਼ਾਹਰ है कि बिल्कुल इस बारी खालिस्तानी रंग च रंगी हुई और अमेरिकन मीडिया ने भी इस बार उसका नोटिस लिया और इस तरह दूसरिया थावां ते सरी दी पैरेड जिहदे कि पूरे जोर शोर दे नाल खालिस्तान की गल हुई। ब्रिटिश प्रीमियर आया टोरंटो की पैरेड ब्रिटिश प्रीमियर मिनिस्टर सो जिहड़ा इन्हां दा वो मूव सी वो सारा जांदा लगा जी। फिर जिहड़ा इन्हां ने एक BJP का जनरल सैकटरी है जिसने पहला डॉक्टर जगदेव सिंह राय इंग्लैंड नूं नाल ला के इंग्लैंड दे विच सिखां दा सरैंडर कराया उहदे राहीं कैनेडा च जिहड़ा सरैंडर लाइन सी वो उहदी फेल हुई पूरी तरीके दे नाल और ये हुण दोबारा उन्होंने शुरू कर दिता है कि बाहर सिखां नूं किवें इन्फ्लुएंस करना। उहदे च 2-3 खबरां जिहड़ियां असीं वाशिंगटन दे हवाले नाल और एक कैनेडा दे एक गुरुद्वारे च कि जी एंबैसी वालों कैंप लाया जाएगा हुण वो ये दसना चाहुंदे ने अपने टुचे उन्होंने इकट्ठे कर ले जी जिन्हां नूं चैक भी दिंदे होणे उन्हां दे चैक रोक लए होणे ने कि बई तुसीं की करदे हो कुछ ना कुछ दिखाओ। सो वो जिहड़े सारे ही इस किस्म के टौंट बटौंट ने वो सारे पासे एक्टिव कर दिते। हुण इन्हां फंक्शनस के जवाब च उन्हां नूं उहदे लई असीं अक्सर टर्म रेंटा सिख इस्तेमाल किराए दे सिख जिवें उत्थे हुण जिन्नियां रैलियां हुंदियां ने भारत दे विच हर मोस्टली हर पार्टी दी उहदे च वो ठेका दिता जांदा है कि जी दसो किन्ने बंदे चाहीदे ने 50,000 चाहीदा है दूजा वो उन्होंने दिहाड़ीदार लियाने हुंदे ने ते वो ठेकेदार ने जिहड़े पैसे लै के उन्हां नूं कहंदे जी इन्नी गैदरिंग असीं कर दिंने तुहानूं ते दूजा हुण इत्थे भी इस किस्म दे ठेकेदार ने एंबैसियां कौंसलेटां दे विच जिन्हां ने अग्गों दिहाड़ीदार रेंटा सिख रखे हुए ने कईयां दे वैसे पग्गां बना दिंदे ने जिहड़े सीजनल सिख ने मौसमी ते कई जिहड़े ने वो उस किस्म दे जिहड़े जिन्हां दा किसी दा पासपोर्ट अड़िया होया है किसी नूं होर है कोई सीधे उन्हां दी पे रोल ते ने सो मकसद इन्हां दा हुंदा भी 100-200 पग्गां वाले भावें बना के ही लियाने पैंदे ने खड़े करके दस दिओ जी सिख सारे खालिस्तानी नहीं हैगे आ देखो जिहड़ा वो इंडियन एंबैसी और दूजे इंडियन गवर्नमेंट नूं मनण वाले भी ने। सो 2 फंक्शन जिहड़े साइमल्टेनियसली वाशिंगटन च होए और जिन्हों उन्होंने अपनिया फेसबुक्स दे भी पिक्चर्स पाई हैं हिंदुस्तान टाइम्स होए उन्हां दी PTI होए उन्होंने भी जिहड़ा उहनूं एडवरटाइज कीता है। एक फंक्शन जिहड़ा है उहदे च सिक्स ऑफ अमेरिका दे थल्ले उन्होंने वाशिंगटन DC च जिहड़ा है वो रखिया और उहदे च उन्होंने जिहड़ा BJP दा ये जनरल सैकटरी है राम माधव और इन्हें ये उहदे च मेन गेस्ट सी राम माधव ही है उहदा नाम वही राम माधव है जिन्होंने डिपार्टमेंट दिता होया कि बाहरले डायस्पोरा सिखां नूं किवें सरैंडर करवाना है। यही जसदेव राय का चहेता है अजीत डोवल का खास बंदा है और ये राम माधव ही ये नागपुर ट्रेंड RSS मैन है जिन्होंने पता है क्योंकि इन्हां दी ट्रेनिंग पहले सिख हिस्टरी च हुंदी है
ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਚੇ ਦਾ ਵੀ ਟੁਚਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੁਚਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੱਦ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਅਡਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕੋ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਣਭੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦੋ ਐਲਾਨ ਇਹਨੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਅਵੇ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ 6 ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ the NDA government has almost done away with the blacklist of overseas 6 which denied them an Indian visa, senior BJP leader told Sikh community members here. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। The blacklisted NRI Sikhs are barred from travelling to India due to their alleged ties with Khalistan movement in 80s and 90s. The list was prepared at different levels by the security agencies। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਗਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਅਵੇ ਵਿਦ ਦ ਮੋਸਟ ਇਨਹਿਊਮਨ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ, which used to deny the committee their right to visit India, the right to visit Harmandir Sahib, right to visit right to meet with their relatives, near and dear ones. BJP General Secretary Ram Madhav told a congregation of Sikhs at one of the Gurdwaras of Maryland in a suburb of Washington DC। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਇਨਹਿਊਮਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਝੂਠੇ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਹੋਏ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। NDA government will render justice to those who suffered during 1984 anti-Sikh riots, Ram Madhav. BJP leader Ram Madhav said the NDA government has decided to go to any extent to punish the guilty in the crimes that were perpetrated against the Sikh community during the 1984
ਰਾਈਟਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟੂ ਐਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ that we will do our best to render justice to each and every family that has suffered during these unfortunate years। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਝੂਠ ਅੱਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13 ਦਿਨ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਇੰਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉਗ ਸੁਗ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁਸ਼ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੁਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਦੀ ਟਰਮ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਥਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਮੂਰੇ ਇੱਧਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਢੋਲ ਗੀਤ ਇਹ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨੀਫਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਵਤੇਜ ਸਰਨਾ ਹੋਸਟ ਵਿਸਾਖੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਪਿਕਚਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਤੇਜ ਸਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੈਕਚਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਗੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਭੂ ਬਨੀਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੈਲਟ ਆਨਰਡ ਬੀਇੰਗ ਕਾਲਡ ਸਰਦਾਰ ਸੰਭੂ ਸਿੰਘ ਔਨ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਡੇ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਸ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ended with food booths served up instantly cooked cuisine from मकई रोटी, सरसों का साग, पानी पूरी, सारा जो ड्रामेबाजियां होंदियां ने। और नवतेज सर ने दी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट कि जी खालसे दा सिग्निफिकेंस की है और मिरेकल ऑफ द खालसा एंड द स्पिरिट। खालसे दी मिरेकल दा कैपिटल हिल ते तू देख लेनी सी ਜਾਂ देख ਲਈ ਹੋਏਗੀ फेसबुक और TV 84 ਤੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਿਰੈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਿਰੈਕਲ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੀ RSS। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ IPS ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ IAS ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ IFS ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਵਤੇਜ ਸਰਨਾ ਮਿਸਟਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਈਡਾ ਝੂਠ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਲੂਥ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਆਂਗੇ ਨਵੰਬਰ 84। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਟੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੈਗੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਹਾੜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਔਰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿ ਖਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਾਲੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਟਾਊਟ ਨੇ, ਟਾਊਟ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟਾਊਟਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਕਹਿਣਗੇ? ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।